ایک گھنے جنگل میں ایک چالاک لومڑی رہتی تھی۔ وہ اپنی باتوں سے جانوروں کے درمیان جھگڑے کرواتی اور خود مزے لیتی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ جنگل کے طاقتور شیر اور معصوم بندر کے درمیان لڑائی کروا دی جائے۔ لومڑی بندر کے پاس گئی اور کہنے لگی، بندر بھائی، شیر تمہیں کمزور اور بے وقوف سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ بندر غصے میں شیر کے پاس آتا ہے۔ شیر بادشاہ، آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ کیا کہا میں نے؟ پہلے یہ تو بتاؤ تم کس بات پر ناراض ہو؟ لومڑی نے مجھے بتایا کہ آپ کہتے ہیں میں بے وقوف ہوں اور کسی کام کا نہیں۔ میں نے نہیں بندر، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن لومڑی نے خود مجھے یہ بتایا ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا تم نے کبھی خود میرے منہ سے ایسی بات سنی؟ نہیں، لیکن لومڑی نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ بندر، ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا ہو۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بغیر سوچے سمجھے آپ سے شکایت کر دی۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ یاد رکھنا، سچائی جانچنے کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی بادشاہ سلامت، اب مجھے لگتا ہے کہ لومڑی ہی ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ بالکل، اور اب ہم اس کا سچ سب کے سامنے لائیں گے۔ لومڑی درخت کے سائے میں بیٹھی اپنے منصوبے سوچ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ہرن آتی ہے۔ لومڑی بہن، تمہیں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، فوراً دربار میں پہنچو۔ کیا مجھے اچانک کیوں بلا رہے ہیں؟ مجھے تو صرف پیغام دینے کو کہا گیا ہے، باقی تم جا کر خود ہی معلوم کر لینا۔ لومڑی دل میں گھبراہٹ کے ساتھ، کہیں بندر نے سب کچھ شیر کو بتا تو نہیں دیا؟ لگتا ہے میرا راز کھل گیا ہے۔ کیا سوچ میں پڑ گئی؟ جلدی چلو، بادشاہ انتظار کر رہی ہیں۔ جی ہاں، تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیر نہ کرنا۔ ہرن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لومڑی اکیلے میں خود سے کہتی ہے، اگر واقعی میرا بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو آج مشکل ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے مجھے کوئی نئی چال چلنی ہوگی۔ کسان اپنے کھیت میں بیٹھا آرام کر رہا ہوتا ہے، تبھی لومڑی چپکے سے آتی ہے۔ ارے کسان بھائی، تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو اور تمہیں اپنی جان کی کوئی فکر نہیں؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جنگل کا بادشاہ شیر تمہیں شکار بنانے والا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج وہ تم پر حملہ کرے گا۔ کیا شیر مجھے مارنے آئے گا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے تو بس تمہاری فکر تھی، اسی لیے بتا دیا۔ اب تم چاہو تو اپنی جان بچاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اسے سبق ضرور سکھاؤں گا۔ ہاں ہاں، تم تیار رہنا، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ شیر جنگل کے درمیان ایک چٹان پر بیٹھا ہے، باقی جانور اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ یہ لومڑی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں تو اسے پیغام دے آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ فوراً آ رہی ہے۔ بادشاہ سلامت، شاید وہ راستے میں ہو یا کہیں چھپ رہی ہو۔ اگر وہ سچی ہوتی تو اب تک یہاں پہنچ چکی ہوتی۔ اس کی تاخیر ہی اس کے قصور کا ثبوت ہے۔ جی بادشاہ سلامت، مجھے بھی لگتا ہے کہ وہی ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قصوروار لومڑی ہی ہے۔ لومڑی جہاں کہیں بھی ہے اسے فوراً ڈھونڈا جائے۔ میں سچ جان کر ہی رہوں گا۔ جی بادشاہ سلامت، ہم ابھی اسے تلاش کرتے ہیں۔ آج سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ تمام جانور لومڑی کو تلاش کرنے کے لیے مختلف سمتوں میں نکل جاتے ہیں۔ لومڑی گھبراہٹ میں دوڑتی ہوئی کھیتوں میں پہنچتی ہے۔ کسان وہیں موجود ہوتا ہے۔ کسان بھائی، مجھے بچا لو، میری جان خطرے میں ہے۔ کیا ہوا؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ شیر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب اس نے سارے جانور میرے پیچھے لگا دیے ہیں، وہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پلیز مجھے بچا لو، میں کہیں کی نہیں رہوں گی، آپ ہی میرا سہارا ہو۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سچ؟ آپ واقعی میری مدد کریں گے؟ ہاں، ابھی تم یہاں میرے پاس ہی رہو،
कोई भी आए मैं खुद इससे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया किसान भाई, आपने मेरी जान बचा ली। लोमड़ी एक तरफ बैठ जाती है जबकि किसान खामोशी से कुछ सोचने लगता है। पहला किसान जल्दी जल्दी दूसरे किसान के पास पहुंचता है। भाई सुनो, बहुत बड़ा खतरा हमारे सरों पर मुंडला रहा है। जंगल का शेर अब हमारे गांव वालों का शिकार करने वाला है। वो कह रहा है कि एक एक करके सबको खत्म करेगा। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वो हम पर हमला करे, हमें ही इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन अगर ये बात गलत हुई तो? हमें पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन खतरा मोल लेना भी ठीक नहीं। हम सबको इकट्ठा करते हैं और पहले तहकीक करते हैं। अगर वाकई खतरा हुआ तो हम तैयार रहेंगे। ठीक है, तैयारी भी करते हैं और हकीकत भी मालूम करते हैं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। हाँ, जल्दबाजी में फैसला करना नुकसानदेह हो सकता है। गांव वाले एक काफले की सूरत में जंगल में दाखिल होते हैं। सामने शेर अपने जानवरों के साथ चट्टान पर बैठा लोमड़ी का इंतजार कर रहा होता है। शेर बादशाह, हम आपसे बात करने आए हैं। गांव वाले, तुम सब यहाँ कैसे? क्या बात है? हमें ये बताएं कि आप हम पर शिकार क्यों करना चाहते हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा शिकार क्यों करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नोट मत करो, हमें सब पता है। लोमड़ी ने हमें सब कुछ बता दिया है। देखा बादशाह सलामत, यही वो चाल है जो लोमड़ी हमारे साथ भी खेल रही थी। ये सब झूठ है। लोमड़ी तुम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। इसने मुझे और बंदर को भी लड़ाने की कोशिश की थी। इसलिए हम इसे पकड़ना चाहते थे, मगर वो यहाँ आने के बजाय कहीं भाग गई। एक मिनट, अब मुझे सब समझ आ रहा है। क्या समझ आया तुम्हें? लोमड़ी खुद मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा था कि शेर मुझे शिकार बनाने वाला है। उसका मतलब है वो हम सबको आपस में लड़वाना चाहती थी। जी हाँ, वही हमें भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी। अब वाज़े हो गया है कि असल कसूरवार लोमड़ी ही है। वाकई लोमड़ी तो बहुत चालाक निकली। हम सब इसकी बातों में आ गए। अगर हम जल्दबाजी करते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन लोमड़ी कहाँ है? वो यहाँ नजर नहीं आ रही। लोमड़ी मेरे पास ही है, मैं उसे लेकर आता हूँ। लोमड़ी खेत के किनारे बैठी है। किसान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है और गौर से उसे देखता है। यही है वो जिसने सबको आपस में लड़ाने की कोशिश की। क्या सोच रहे हो किसान भाई? कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम किसी फिक्र में हो। किसान दिल में सोचते हुए, अब मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। आज सच सबके सामने आ जाएगा। चलो लोमड़ी, जरा मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी कहाँ जाना है? बस करीब ही, तुम आओ तो सही, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलती हूँ। दोनों साथ साथ चलना शुरू करते हैं। आज तुम्हारी सारी चालाकी खत्म हो जाएगी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ते हैं जहां सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं। शेर, बंदर, हिरन और दूसरे जानवर एक जगह जमा हैं। अचानक किसान लोमड़ी को साथ लेकर आता है। ये सब यहाँ? किसान भाई, ये क्या हो रहा है? आज सच सामने आएगा लोमड़ी। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। लोमड़ी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत, मैं तो बस किया। तुमने मुझे और शेर को लड़ाने की कोशिश की और मुझे भी झूठा पैगाम देकर सबको उलझाया। तुम मेरे पास आई और कहा कि शेर मुझे मारने वाला है। क्या ये सच था? मैं तो बस मजाक। खामोश, ये मजाक नहीं, फरेब है। तुम्हारी वजह से हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अगर हम वक्त पर सच ना जानते तो बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे माफ कर दें, मैं गलत थी। मैंने लालच और मजे के लिए ये सब किया। तुम्हें अंदाजा है
तुम्हारी एक हरकत से कितनी बड़ी लड़ाई हो सकती थी। जी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो बनती है। बादशाह सलामत, मुझे एक मौका दे दें, मैं बदल जाऊंगी। बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो उसे एक मौका दे देते हैं। कभी कभी इंसान और जानवर अपनी गलतियों से सीखते हैं। हाँ, अगर ये सच में बदलना चाहती है तो उसे एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। मैं वादा करती हूँ कि अब हमेशा सच बोलूंगी और सबके साथ अच्छा सलूक करूंगी। याद रखो, सच्चाई ही असल ताकत है। उस दिन के बाद लोमड़ी ने अपनी आदतें बदल लीं और वो हमेशा के लिए जंगल के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। चालाकी और झूठ वक्ती फायदा देते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही हमेशा कामयाबी और सुकून का रास्ता होती है।